본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전타임 진행의 이수연입니다. 어제 우리 시장은 기분 좋게 상승 마감에 성공했습니다. 코스피 시장이 0.9% 상승하면서 3,029포인트까지 올라갔고 이 코스닥 시장도 1.67% 올라가며 1,022선에서 거래를 마쳤습니다. 양시장에서 외국인과 기관의 강한 순매수가 들어오면서 결국은 선물 옵션 동시 만기일이란 그런 악재를 피하고 또 긍정적으로 거래를 마친 모습이었는데 시장은 오늘 밤에 발표될 미국의 CPI 지수를 기다리며 관망 심리가 높아질 것으로 예상됩니다. 조금 전에 마감된 뉴욕 3대 지수는 다우존스 지수가 보합권을 거래 마쳤고요. 또 S&P 500 지수와 나스닥은 하락으로 거래 마쳤습니다. 특히 기술주 중심의 나스닥이 1.7%대 급락을 보이면서 시장은 지금 변동성에 대해서 우려하는 심리가 나타났는데 지금 신규 실업수당 청구 건수는 또 다시 한번 팬데믹 이후 최저치를 기록한 반면에 인플레이션은 상승하고 있기 때문에 조기 금리 인상을 피해갈 수 없다라는 그런 평가가 내려지고 있습니다. 오늘 이런 영향들 우리 시장에도 있을지 저희와 함께 지켜보시면서 알찬 전략들 얻어가시기 바라겠습니다. 오늘의 첫 번째 순서는 버니와 함께하는 미국 주식 시간입니다. 화면으로 만나보시죠. 네, 38년 동안 트레이딩 하신 아주 베테랑이시죠. 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간입니다. 저희가 그동안 소개해드렸던 종목들 베스트 탑 5 추려봤는데요. 화면으로 보시죠. 네, 먼저 첫 번째 종목 더 트레이드 데스크 TTD죠. 네, 9월 10일에 방송됐고 여태까지 방송일 종가 기준 가장 상승률이 높은 1위였는데 오늘도 또 유지를 해주고 있네요. 상승률은 현재까지 29.86% 기록하고 있습니다. 그 뒤를 빌닷컴이 바짝 쫓아오고 있습니다. 방송일 종가 기준 199.73달러고 현재는 300달러 가까이에서 거래가 되고 거래를 마쳤습니다. 상승률은 27.43%대 기록하고 있고요. 스노플레이크도 상승률 20%대 진입을 했습니다. 방송일 종가 기준 298달러, 현재까지는 21%의 상승을 기록하고 있습니다. 자, 네 번째, 다섯 번째 종목도 역시나 부동입니다. 마이크로소프트가 현재 방송일 종가 300달러였고요. 지금은 한 30달러 이상에서 거래가 된 것으로 보입니다. 10.97달러대 상승률 기록하고 있습니다. 마지막으로 넷플릭스가 상승률 두 자리에서 한 자리대로 좀 내려왔는데 현재까지 7.35% 기록하고 있습니다. 네, 그동안 상승률이 좋았던 종목들 베스트 톱 5 체크하고 돌아왔습니다. 자, 오늘 다뤄볼 종목은 지난주, 이번 주 화요일 날도 말씀드렸죠. 월트 디즈니인데요. 이 디즈니 만화, 영화 안 보신 분들 아마 안 계실 것 같습니다. 또 올해 11월에 우리나라 시장에 이 디즈니 플러스가 상륙하면서 이 시장에 많은 집중을 받았고 또 국내 증시에서 관련 종목들도 시세가 나온 그런 역사가 있습니다. 이 디즈니가 다양한 사업을 영위하면서 주가에도 고스란히 영향을 미치는 것 같은데 이 디즈니가 있기까지 현재까지의 주가 상황 좀 체크해 주시죠. Although Disney has seen great growth in its Disney Plus subscribers and it's up to 100 million and it's going to get to 230 to 260 in a few more years, that COVID growth really hurt their parks division. And our cord cutting or our ability to get off of our traditional way of cable viewing and being able to go into, say, for example, YouTube and get just streaming for what we want in a pay-as-you-go type basis has slowed the growth in proportion relative to the media networks division. So there's a lot of work to go through to see explosive growth in the stock because
That's where their big assets are. And certainly the stock is going to continue to show cash generation. But why are you buying the stock? You're buying the stock because revenue growth grows faster than people estimate, grows faster than the earnings estimate. So when we take a look at the stock, and we'll see some things in the stock when we look at it, this is just the last 5 years of Disney stock. And what we can see is the stock price performance did okay. It was up about 40% between the end of 2016 and late 2000, mid 2019. Then it broke down, okay, and that's because, oh my gosh, we realized the parks is going to have a problem, the Disney cruises are going to have a problem, but then we could see we underestimated the growth in the subscriber base for Disney Plus. And that's what got the stock up into the early portions of this year, that underestimating the revenue that's going to come from the Disney subscribers. Since then, we've not really done very much at all. If we think about the stock, okay, this is a 5-year look back. If we think about the stock relative to late 2016, the NASDAQ has outperformed Disney. Disney's a great company. It's always going to make money. It's got great IP, but it's not outperforming the stock market. Now, if we take this down and we break it down by period of time in the last 5 years, we can see that there are definitely windows where this stock clearly outperformed. We can see that from late 2019 to early 2021, the stock almost doubled. So that's great. But since then, it's given it back a little bit. Now, one of the things we like to see in the bottom clip, which is a comparison of the stock relative to NASDAQ, and the top clip, which is a comparison of the stock itself. The stock looks like it's going up on the top clip, but as a relative comparison to the stock market as a whole, it's gone from the top left to the bottom right. It's underperformed the market as a whole. We love to see valuations at the bottom to go from the bottom left to the top right, valuations improving. So we're buying a stock that basically has underperformed over the last 5 years. Now, I want to break down year-over-year growth in revenue, okay? Because don't forget, their biggest component is their media networks. Well, that has the least revenue growth. Their smallest division has the best revenue growth. We've got to be able to see revenue growth growing significantly. Now, we look at this chart, and I just picked 10%. I went across and I drew a line at 10%. How many times do we get to 10% revenue growth year over year on a quarterly basis? Not very many. The best period of time it did that, though, was from 2012 to the end of 2015. Let's go back and look at where that stock was from 2012 to 2015. And what I did here is I took this on a monthly basis. This is Disney compared over time against the NASDAQ. And we can see that this window right here is where the stock price appreciated so much more. Right here is the best revenue growth. That same period of time is the best price improvement of Disney relative to the market. When we think about other companies, let's think about other companies that we've talked about that I really like a lot. Look at the revenue growth of NVIDIA between 2016 and 2018. That horizontal purple line is the 10% revenue growth that Disney barely got to, right? Look at how NVIDIA outperformed all that revenue growth. They did it in two different windows. They did it 2016 to 2018, and they did it in 2020 to current. Well, let's look at what the stock did, okay? The four circles that I have here are the periods of time that NVIDIA over the last 20 years has outperformed the NASDAQ.
and we take a look at these last two, the 2016 to 2018 and the 2020 to 2021, currently where we are, we go back and we say, hey, that's the best revenue growth they had. And what are we doing? We're having revenue growth that's most likely exceeding analyst estimates. That's the best thing that's going on. And then the other thing is that the CEO of NVIDIA is the founder. He's fully committed into the stock. We love the fact that CEOs are fully committed into their stock. Let's look at Amazon. It's another example. It's had 10% revenue growth is that purple line on the bottom. Now, Amazon's revenue growth over this period of 2016 to 2021, my gosh, it never had 10% revenue growth. It always had better than 10% revenue growth. And when we look at the stock and we look at it a comparison, does Amazon outperform the NASDAQ? All those circles are periods of time when Amazon outperforms the NASDAQ. We go back and we look at it, and we could circle the windows here where the stock had the best revenue growth. Those periods are the same periods that Amazon outperformed the NASDAQ. And we can see now it hasn't lately. And we can see that the revenue growth is probably now down to the closest level of 10% that it's been over time. But we still keep watching. If Amazon can keep having great revenue growth, that stock is going to continue to go higher. 네, 차트를 보면서 좀 자세한 설명을 들어봤습니다. 월트 디즈니 지금 주가가 좀 상승한 추세인 것 같은데 앞으로 항상 말씀해 주시는 게 5년 동안 나스닥을 능가할 만한 주식을 사야 한다라고 말씀을 해주십니다. 그래서 항상 나스닥하고 또 차트를 비교해 주시는데 이 월트 디즈니 같은 경우는 향후 5년 동안 어떤 성장성 가지고 있을까요? Well, you tell me. Are we going to see revenue growth in Disney that is so much bigger than what they've had before? When their biggest divisions have their least revenue growth. And we've got the cord cutting that's going on. We've got the reduction in cable viewers, basically, I think around the world, for sure in the United States. That growth is slow. So do I think the stock is going to be huge in 5 years? If you ask me, I think there's other stocks we can buy that are better. But do I think that the company is great and the company's going to make money? Yes, for sure. It's almost got a monopoly on things. It's done a great job. It will always make money. But will it make so much money and have revenue growth that's going to encourage that stock to outperform the NASDAQ on a basis that we can compare it to other stocks outperforming the NASDAQ and say this is one of the great ones? I don't think so. 네, 월트 디즈니에 대한 이야기 나눠봤습니다. 이 이야기를 다시 한번 시청하고 싶으시다면 유튜브 서울경제TV 채널로 들어와 주시면 되겠고요. 문자 샵 0082번에 버니의 미국 주식이라고 문자 보내시고 이 미국 정보에 대한 주식에 대한 정보들 궁금하시면 언제든지 문자 주시기 바라겠습니다. 네, 이어지는 시간은 임순재의 작전 키워드 시간입니다. 루크 투자연구소 임순재 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 처음 이제 작전 키워드 시간에 함께 해주시게 됐네요. 네, 오늘 잘 부탁드리고요. 첫 번째 키워드 바로 확인하시죠. 네, 오늘의 첫 번째 키워드 전기차의 질주입니다. 미국의 전기차 회사인 리비안이 지금 시장에서 강세를 보이고 있습니다. 리비안과 엮였다 하면 우리 시장에 있는 종목들도 상한가에 도달하는 저력을 보여주고 있는데 어제는 에코캡이 또 상한가에 도달하기도 했죠. 그런데 어제 뉴욕 증시 시장에서 전기차 이 종목들이 좀 많이 하락했습니다. 일단 리비안 같은 경우는 5%대, 루시드는 18%나 좀 급락을 한 바가 있는데 오늘자 우리 시장에서는 이런 영향들 없을지도 함께 체크해 주시죠.
네, 뭐 에코캡 같은 경우 대표적인 자동차 전장, 그다음에 부품 회사다라고 생각하시면 될 것 같습니다. 뭐 자동차용 전선, 그다음에 자동차용 와이어링 하네스를 이제 주로 생산을 하는 그런 회사다라고 보시면 되는데요. 일단 뭐 지금 최근에 그 리비안 관련 때문에 좀 많이 움직였습니다. 특히 뭐 관련된 이 에코캡뿐만 아니라 뭐 대원화성, 태원, 뭐 우신 시스템 이런 종목들이 다 이제 리비안 관련주로 이제 묶여서 최근에 움직임이 좀 보이고 있는데요. 일단 뭐 리비안이 뭐 전일 조금 하락을 했기 때문에 아마 조금 영향을 받지 않을까라는 생각을 좀 해보고 있습니다. 그렇지만 이제 자체적인 실적 상당히 좋아지고 있다는 건 좀 긍정적인 면 아닌가라는 생각이 좀 들고 있고요. 특히 에코캡 같은 경우에는 뭐 멕시코의 공장이 본격적으로 지금 가동이 되고 있습니다. 특히 주력 제품인 와이어링 하네스의 납품처가 미국에서 남미 쪽으로 지금 확대되고 있는 그런 상황이기 때문에 아마 실적 개선감이 아마 내년에도 좀 더 이어지지 않을까라는 생각이 들고 있고요. 또 하나가 최근에 이제 LS 일렉트릭하고 전기차 관련된 부품 사업을 같이 진행을 하겠다라는 그런 협약을 체결했습니다. 특히 전일 같은 경우에 강세의 원인 중에 하나다라고 보시면 될 것 같은데요. 향후 전기 자동차 배터리 관련된 부품 사업을 이제 진행을 한다라고 생각을 하면 되시고요. 그러다 보면 뭐 향후의 성장성은 좀 더 기대해 볼 수 있지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 그리고 다만 이제 주가 흐름으로 본다라고 하게 되면 조금 전에 말씀드렸듯이 리비안 주가하고 연동성이 조금 강한 그런 측면이 있습니다. 전일 강하게 좀 올랐었던 그런 이제 차익 매물 추세가 좀 있지 않을까라는 생각이 들고요. 단순히 단기적으로 보면 이렇게 이제 출렁거림이 좀 있겠지만 중장기적으로 보면 아직까지는 조금 더 시세가 더 올라갈 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 네, 전기차 리비안 관련해서 에코캡에 대한 설명 들어봤습니다. 두 번째 키워드도 확인하시죠. 네, 이번 키워드는 NFT와 싸이월드입니다. 솔직히 이번 올해 NFT 관련주에 투자 안 하신 분들 많이 없을 것 같은데 그만큼 또 많은 분들께서 집중을 하고 계신 섹터가 바로 NFT 관련입니다. 뭐 NFT 사업에 진출했다 하면은 바로 그날 시세가 나오는 그런 시장 분위기였는데 싸이월드도 마찬가지로 NFT와 P2E 사업에 뛰어들면서 최근에 싸이월드 관련 종목들이 계속 시세가 나오고 있습니다. 뭐 NHN 벅스도 있고 CBI 그리고 다날도 있는데 이 중에서 또 어떤 종목 짚어주실 건가요? 네, 그중에서 오늘은 이제 다날을 말씀드리겠습니다. 휴대폰 결제 서비스 제공을 하는 회사인데 최근에 올라가는 거는 이제 계열사들의 이제 NFT 시장 진출 때문에 이제 주가가 좀 강세를 보이고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 특히 요즘에 뭐 이정재 씨가 광고를 하고 있죠. 뭐 페이코인 같은 경우에는 지금 가장 좀 핫하게 움직이고 있는 종목 아닌가라는 생각을 하고 있고요. 이런 이제 페이코인 관련돼서 전일 같은 경우에 이제 페이코인몰에서 구글 기프트 코드를 구매할 수 있게끔 했다라는 소식 때문에 강세를 좀 띄우고 있습니다. 다날 기프트몰에서 페이코인을 통해서 구글 기프트 코드를 구매 가능하고요. 또 이제 간편 결제 플랫폼인 페이코인에서도 이제 이렇게 된다라고 하게 되면 페이코인이 좀 더 사용이 좀 편하게지고 사용처가 확대가 되지 않을까라는 기대를 좀 해보고 있습니다. 또 하나가 최근에 이제 다날 엔터가 NFT 기반으로 해서 다날 메타 마켓이라는 것을 지금 준비 중에 있습니다. 이걸 통해서 음악이나 영상뿐만 아니라 이제 개인 소장품들을 다양한 콘텐츠를 NFT 콘텐츠로 해서 거래할 수 있는 플랫폼이고요. 이렇게 된다라고 하게 되면 최근에 그런 단순히 NFT 관련된 뿐만 아니라 플랫폼 쪽으로도 확장성이 충분히 있지 않을까라는 생각이 들고 있습니다. 또 하나가 이제 싸이월드 관련된 부분입니다. 싸이월드가 12월 17일 날 이제 그랜드 재오픈을 할 예정에 있습니다. 일단 그 안에서 지금 싸이월드 Z하고 싸이페이를 지금 구축했다라는 게 시장에서 좀 주목을 받고 있고요. 아마 싸이월드가 오픈할 때까지는 아마 이러한 관심사는 좀 더 이어지지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 또 하나가 지난달에 이제 K뱅크하고 이제 두나무 투자조합을 이제 청산을 했습니다. 그러면서 자금을 한 1,100억 정도를 이제 확보를 한 그런 상황입니다. 이런 이제 풍부한 자금을 통해서 향후에 NFT나 메타버스에 투자를 강화한다라고 하면 내년 이후에 실적도 기대해 볼 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다.
네, 다날 핀테크부터 페이코인 그리고 싸이월드 정말 다양한 테마에 묶여서 다날이 또 상승할 수 있는 여력이 남아있다. 또 내년 실적까지 기대해보자라고 전략 세워주셨고요. 다음으로 저희 우리 시장에서 알아볼 종목 체크해보도록 하겠습니다. 동훈 아나텍이 지금 뭐 반도체 관련 종목인데 뭐 자율주행도 묶이고 여러 가지 섹터에 묶인 것 같거든요. 자세한 설명 부탁드리겠습니다. 네, 맞습니다. 뭐 대표적으로 휴대폰용 AF, 그다음에 OIS 드라이버를 설계하는 이제 팹리스다라고 보시면 될 것 같고요. 쉽게 해서 이제 핸드폰에, 그러니까 스마트폰에서 이제 거리를 조절하는 이제 그런 역할을 한다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 사진을 좀 더 선명하게 찍어내는 건데요. 이 동훈 아나텍이 최근에 이제 그 햅틱 드라이버라는 것을 출시를 했습니다. 이 기능이 어떤 거냐면 진동을 통해서 이제 다양한 촉감을 느끼게 할 수 있는 그런 기술이다라고 보면 되시는데요. 이걸 통해서 이제 메타버스 관련적으로 부각이 됩니다. 최근에 메타버스는 그냥 저희가 안에서 악수를 못 합니다. 악수를 해도 뭐 그냥 손으로 그냥 허공을 치는 그런 분위기인데요. 이런 햅틱을 쓴다라고 하게 되면 이런 악수를 했을 때 상대편의 그런 느낌을 손으로 직접 느끼실 수 있는 그런 기술이다라고 보시면 될 것 같고요. 최근에 메타솔루션이라고 하죠. 과거에 이제 페이스북인데요. 페이스북에서 햅틱을 이용한 시제품을 일단 출시를 했습니다. 그런 내용을 보면 좀 아직까지는 좀 시제품이다 보니까 디자인적으로는 조금 안 좋긴 하지만 기능적으로 본다라고 하게 되면 실제적으로 악수를 할 수 있는 그런 이제 기능도 같이 갖추고 있다라고 보시면 되고요. 이런 이제 햅틱 관련된 원천 기술인 미국의 이머전사에서 갖고 있는데요. 일단 동훈 아나텍은 이머전사에서 인증을 획득을 할 만큼 기술력을 인정받았다라고 보시면 될 것 같습니다. 최근 메타버스 관련돼서 소프트웨어 관련 쪽들이 좀 많이 좀 쉬어가고 있습니다. 뭐 단기간에 좀 급등을 했었던 측면도 있고요. 그러다 보니까 메타버스도 소프트웨어에서 하드웨어 쪽으로 조금 변경하는 거 아닌가라는 생각이 들고 있습니다. 동훈 아나텍 같은 경우에는 이제 이런 하드웨어 성장세에 상당한 기대를 해볼 수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 지금 뭐 OIS나 AF 같이 이렇게 이제 보는 영상 관련된 이런 그 솔루션 같은 경우에는 지금 메타버스 내에 쓰는 그런 이제 그 드라이버 기술이 아마 적용이 될 걸로 그렇게 예상이 되고 있습니다. 그렇게 되면 3D 이미징 센서 기술로 인해서 보다 입체적인 그 주변 환경들을 판단할 수 있는 상황이다 보시고요. 자율주행이나 VR 또 XR 같은 기기로도 다양하게 적용이 가능하니까 향후의 성장성을 한번 생각해 보시면 어떨까 싶습니다. 네, 동훈 아나텍 지금 메타버스 사업도 하고 있다고 하는데 악수를 하면 정말 촉감이 느껴지는 그런 기술을 개발한다고 합니다. 정말 기술의 발전이 정말 날로 늘어가고 있는데 지금은 메타버스 소프트웨어에서 점점 하드웨어 쪽으로 시장의 관심이 옮겨가고 있다. 이 정도 한번 전략 세워보시기 바라겠습니다. 자, 다음 종목도 살펴보도록 할 텐데 최근에 코로나 확진세가 심각해지면서 이 코로나 치료 관련 종목들 그리고 의료 관련주들이 집중받고 있습니다. 맥 ICS에 대해서도 자세한 진단해 주시죠. 네, 맥 ICS 같은 경우는 인공호흡기, 그다음에 환자 감시 장비를 제조하는 그런 회사입니다. 뭐 아시아권에서 유일하게 인공호흡기 설계에서부터 제작까지 전부 다 할 수 있는 그런 업체다라고 보시면 될 것 같고요. 이런 인공호흡기 관련돼서는 전 세계적으로 한 10개 정도 회사만 생산할 수 있을 만큼 상당한 기술력이 필요한 그런 분야다라고 보시면 됩니다. 최근에 이제 5월 달에 공장 증설을 했습니다. 그래서 100% 자체 생산으로 해서 인공호흡기를 지금 생산을 하고 있기 때문에 향후에 원가 절감에 대한 기대감이 좀 있지 않을까라는 좀 생각을 해보고 있고요. 일단 뭐 3분기 실적까지는 조금 부진한 그런 모습을 보이고 있습니다. 이유는 이제 작년에 코로나 관련돼서 인공호흡기 실적이 원체 좋았습니다. 그런 급등세 때문에 올해는 조금 상대적으로 좀 부진한 그런 모습을 보이고 있는데 그래도 뭐 비교적 매출은 456억, 그다음에 영업이익 120억을 나올 만큼 실적 자체는 그렇게 나쁘지 않다라고 보시면 될 것 같습니다. 뭐 금일 코로나 확진자 수가 지금 7,000명대가 넘어갈 걸로 그렇게 예상을 하고 있습니다. 뭐 3일 연속 지금 7,000명대를 기록을 하고요. 지금 추세를 본다라고 하게 되면 뭐 다음 주나 다다음 주에는 확진자 10,000명까지도 다다를 수 있는 뭐 그런 상황이다라고 보시면 되고요. 그러다 보니까 확진자 수의 증가에 따라서 위중증 환자도 계속 증가하는 그런 모습을 보이고 있습니다.
전해율 위중증 환자가 이제 857명으로 뭐 지금 사상 최대치를 기록을 하고 있고요. 이에 따라서 중환자 병실 확보도 지금 뭐 전국은 78%, 수도권은 85%로 해서 상당하게 포화 상태에 있는 그런 상황입니다. 그러다 보니까 계속 지금 응급실 관련, 그러니까 이런 중환자실 관련된 그 시설을 확충하고 있는 그런 상황이다라고 보시면 되고요. 그러다 보니까 이 회사 같은 경우에 호흡기 관련된 인공호흡 관련된 그런 이제 장비를 만들다 보니까 관련된 매출이 좀 더 증가하지 않을까라는 기대를 해보고 있습니다. 단순히 중증뿐만 아니라 이제 중증 아래 환자의 경우에도 호흡기 치료가 이제 필요한 경우도 상당히 좀 많습니다. 그렇기 때문에 관련된 매출세가 증가세는 좀 더 이어지지 않을까라고 생각이 되고요. 이런 확진자 증가 추세에 따라서 뭐 단기적으로 시장 관심은 좀 더 이어지지 않을까라는 생각이 되니까 단기적인 관점에서 접근해 보시는 게 어떨까 싶습니다. 네, 단기적인 관점에서의 접근 방법을 설명해 주셨습니다. 오늘자 우리 시장 대응 작전도 세워볼 텐데 조금 전에 마감된 뉴욕 시장에서는 CPI에 대한 압박, 인플레이션에 대한 우려 때문에 나스닥 지수가 좀 크게 하락하는 모습이었습니다. 앞으로 테이퍼링 가속화 그리고 조기 금리 인상을 피해갈 수가 없겠는데 최근에 오미크론이라는 변동성까지 더해지면서 이 시장이 급등락을 반복하고 있는 상태입니다. 오늘자 시장은 어떻게 대응해 볼까요? 네, 뭐 최근 들어 오미크론 때문에 이제 급락을 한 이후에 오미크론 변이가 예상보다 좀 약하다는 것 때문에 반등을 했습니다. 그러니까 오미크론의 변동은 일단 좀 차치해주고 그럼 그 전에 우리가 시장을 볼 때 어떤 관점을 내서 중점을 놨느냐라는 거를 다시 되새기실 필요가 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그때 가장 핫한 이슈가 이제 인플레이션 관련된 이슈가 되고요. 이런 인플레이션 관련 이슈가 다시 이제 불거지는 거 아닌가라는 생각을 해보고 있습니다. 따라서 금일 아마 3,050포인트 돌파는 좀 어렵지 않을까. 아마 금일 같은 경우는 조정이 좀 불가피하지 않을까라는 생각이 들고요. 지금 뭐 10월 이후에 2,900에서 3,050 사이에서 박스권 움직임이 계속 있었는데 이런 움직임은 아직도 유효하지 않을까라는 생각을 해보고 있습니다. 특히 이제 국내 같은 경우 코로나 확진자 수 증가에 따라서 거리두기 재실시에 관련된 우려가 다시 좀 불거지지 않을까라는 생각이 들고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 점도 좀 감안해서 뭐 시장을 좀 보시면 어떨까라는 생각이 들고요. 일단 오늘 같은 경우는 공격적인 것보다는 좀 보수적인 관점에서 시장을 보시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 네, 지금까지 도움 말씀 주신 루크투자연구소의 임순재 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 이어지는 시간 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 서경의 산업부장 허반석 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 금방 행복해지는 금요일 우리 허반석 전문위원이 항상 이 리포트 리뷰를 해주시는 시간이죠. 이번 주는 LG 디스플레이와 SFA, AP 시스템 알아봤습니다. 다시 한번 화면으로 볼게요. 네, 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 이번 주 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 디스플레이 업종에 대해서 LG 디스플레이 대장주 그리고 SFA, AP 시스템까지 저희가 알아봤는데요. 이 디스플레이 업종들 지금은 주목받지 못하고 있지만 지금 꼭 살펴봐야 하는 이유, 핵심만 모아본다면 어떤 것들이 있었을까요? 네, 이번 주 디스플레이 업종을 살펴보았습니다. 그러면 디스플레이 업종을 왜 이 시기에 살펴보아야 하는가? 핵심을 먼저 좀 말씀을 드리면요. 그간 시장의 움직임의 트렌드를 좀 보면요. 컨텐츠, 게임, 메타버스, NFT, 그리고 반도체, 통신 장비, 그리고 나서 OLED까지 지금 말씀을 좀 드리고 있습니다. 시장의 트렌드 속에서 저는 통신 장비, 반도체, OLED 관련된 부분들을 집중적으로 좀 말씀을 드렸고 미리미리 좀 말씀을 드렸습니다. 그러면 방금 말씀드렸던 그 섹터들의 공통점을 하나로 본다면 메타버스라는 키워드가 좀 떠오릅니다. 컨텐츠, 게임, NFT, 반도체, 통신 장비, OLED 모두 다 메타버스와 관련된 산업들로 좀 볼 수도 있는데요. 그러면 앞으로 이 산업의 성장성, 산업의 방향성, 시장의 성장성들을 좀 봤을 때 OLED도 메타버스로 들어가는 문이라는 이야기를 좀 드릴 수 있을 것 같습니다. 메타버스, 가상현실, 증강현실을 즐기기 위해서는 내가 눈으로 보면서 들어가야 될 텐데 그 눈으로 보면서 들어가는 장비들이
내년도 애플의 XR 헤드셋, 후년도 AR 글라스, 그리고 내년도 상반기쯤 페이스북이 사명을 변경해서 메타 플랫폼즈가 되었죠. 헤드업 디스플레이와 햅틱 장갑으로 구성이 되어 있는 오큘러스 퀘스트 3를 출시할 예정이다라는 이야기가 나오고 있습니다. 그래서 업황의 회복이 시작되지 않을까라는 그 시작으로 메타버스, AR, VR, XR 기기들의 카메라 모듈뿐만 아니라 디스플레이도 한몫, 중추적인 역할을 하겠다라는 말씀을 드릴 수 있고요. 또 한 가지는 스마트폰입니다. 스마트폰 액정 디스플레이가 OLED로 변화가 빠르게 가속화되고 있습니다. OLED 스마트폰 침투율이 올해 44%까지 성장을 하고 있고요. 그리고 OLED 스마트폰 출하량도 전년 대비 33%가량 높은 성장률을 보이고 있습니다. 결국 아이폰 12, 13 시리즈 전 모델에 OLED 패널이 채용되고 있고 중화권 업체들, 오포, 비보, 샤오미 같은 데에서도 OLED 침투율이 20년도 29%, 21년도 40%, 22년도 46%까지 증가세를 보이고 있다라는 점들을 보았을 때 디스플레이, 그 중에서도 OLED를 좀 보셔야 된다라는 말씀을 드리고 싶고요. 노트북에서도 예상 이상의 OLED 패널 출하량을 보이고 있습니다. 최초 350만 대를 전망하고 있었는데 상향되면서 490만 대, 여기서 재차 상향을 하면서 560만 대까지도 노트북용 OLED 패널 증가세를 좀 보이고 있습니다. 노트북 많이 팔리는 것도 아닌데 라고 하실 수 있는데 스마트폰 화면보다 노트북 화면이 최소 5배 이상부터 커지고 있기 때문에 패널, 면적 출하량에 있어서는 노트북의 이 성장성도 좀 지켜보셔야 된다. 그리고 나서 가장 큰 화면으로 본다면 OLED 중에서는 TV가 되겠죠. 삼성전자가 내년도 퀀텀 닷 OLED TV를 출시한다고 합니다. 그러면 이 OLED 패널 그리고 OLED TV 시장의 전성기가 조금 더 가까워지는 모습입니다. OLED TV 패널 출하량이 20년도 447만 대, 21년도 802만 대, 22년도는 1083만 대가량 전망이 되고 있기 때문에 이 시장은 앞으로 성장하는 산업, 성장하는 시장이다라고 좀 보시면서 산업부장의 산업 전망은 꾸준하게 한 발자국씩 앞서가고 있었습니다. 통신 장비도 그렇고요, 반도체도 그렇고요, 심지어 메타버스 자이언트 스텝을 5월 달에 말씀을 드렸던 것처럼 이 부분들을 놓치지 마시고 다음 단계는 어디일까? 바닥에서 모아갈 종목들은 무엇일까? 한번 좀 고민해 보셨으면 좋겠습니다. 네, 디스플레이가 쓰이는 곳이 참 많은데 스마트폰 그리고 노트북까지 있습니다. 또 대형 OLED 시장의 전망까지 긍정적이라고 하니까 디스플레이 업종들 앞으로도 꾸준히 살펴보시면 좋을 텐데 이번 주에 소개해드렸던 종목 3가지 중에서는 핵심 포인트 좀 어떻게 가져갈 수 있을까요? 네, 이번 주에 3가지 종목을 말씀을 드렸습니다. LG 디스플레이, SFA, AP 시스템을 좀 말씀을 드렸는데요. 핵심 포인트만 좀 말씀을 드리면 LG 디스플레이는 삼성에서 LCD를 추가적으로 공급을 더 늘리겠다. 삼성전자형 LCD 공급량이 5배 정도 증가할 전망입니다. 그렇게 되면 5배라는 부분들을 금액으로 환산해보면 약 1조 원가량 될 것으로 추정이 되고 있습니다. 그러면 삼성전자 입장에서는 무엇이 좋은가? 중국의 LCD 패널 의존도가 70% 정도였습니다. 그러면 여기에 대한 의존도를 줄이고 LG로부터 LCD 패널을 공급을 받으면서 가격 협상력을 조금 다시 찾아올 수 있다라는 부분이고요. LG 디스플레이 입장에서는 고객 다변화가 이루어지고 있고 LCD 패널 공급 비중 확대로 인해서 매출액과 영업이익이 증가할 수 있는 부분들이 좀 나올 수 있겠습니다. 두 번째로 LG 디스플레이는 또 삼성전자가 OLED 패널 공급에 대한 요청들이 있을 것이다 라는 보도들이 이어지고 있는 모습입니다. 내년 삼성전자 퀀텀 닷 QD OLED TV가 출시가 되는데 여기에 양산을 감당할 만큼 캐파가 준비되고 있지 않을 수도 있다라는 부분입니다. 왜냐하면 OLED 패널 캐파가
삼성전자, 삼성 디스플레이에 비해서 LG 디스플레이가 10배에서 15배 정도 크기 때문입니다. 그래서 2년이나 3년 정도는 우리에게 OLED 패널을 좀 주면 안 되겠느냐라는 보도들이 이어지고 있어서 그렇게 됐을 경우에는 LG 디스플레이 좀 더 관심을 갖고 보유자분들은 지켜가고 추세 하단에서는 비중도 높여가는 그런 전략이 어떨까라는 말씀드렸고요. 가격 전략으로는 2만 원에서 2만 2천 원 사이에 횡보 시에 모아가는 전략 좀 보셔도 좋겠다라는 말씀을 드렸습니다. 두 번째 기업으로는 SFA를 좀 말씀을 드렸습니다. SFA 같은 경우에는 스마트 팩토리 솔루션 말씀을 드리면서 디스플레이와 비디스플레이의 50대 50 이 비중을 갖고 있다라는 말씀을 드렸습니다. 영업이익이 견조해지고 있고 자회사 SFA 반도체 실적 호조로 인해서 3분기 디스플레이 업종이 좋지 못했음에도 불구하고 영업이익은 직전 분기 대비 14% 정도 증가하고 있는 그러한 모습들이 좀 나오고 있었습니다. 그래서 4분기 실적에 대해서도 SFA는 좀 좋은 흐름들을 이어가지 않을까. 반도체는 여전히 방어적인 영업이익을 방어해주고 유지해주는 효자 역할을 톡톡히 했는데 그러면 디스플레이 업황 회복에 따라서 앞으로 영업이익은 더 좋아지고 영업이익률도 좀 높아지지 않을까라는 기대감들이 있습니다. 분기별 영업이익을 보면 1분기 423억 원, 2분기 490억 원, 3분기 516억 원, 4분기는 527억 원이 전망되고 있습니다. 그렇기 때문에 매 분기 이렇게 플러스 양의 성장을 하고 있는 기업들에 대해서는 저가에 관심을 가져볼 필요가 있겠다라는 말씀을 드리면서 5년째 매출액 1조 5천억 원 이상을 기록하고 있는 장비, 디스플레이 장비 업체 중에서는 견조한 실적 퍼포먼스를 보이고 있는 기업이 SFA다라는 말씀을 좀 드렸습니다. 끝으로 AP 시스템도 좀 말씀을 드렸습니다. SFA와 마찬가지로 디스플레이뿐만 아니라 반도체 장비를 생산하는 회사입니다. 이 매출 비중을 보면 95대 5, 디스플레이가 95, 반도체가 5, 디스플레이가 85, 반도체가 15, 이 정도로 반도체 업황뿐만 아니라 디스플레이 업황의 호주에 따라서 매출액을 서로 양분하고 있는 모습인데 그래도 SFA보다는 디스플레이의 비중이 크다라고 좀 말씀을 드렸고요. 차트상 저위험 구간일 때 말씀을 좀 드리고 있습니다. SFA도 그렇고요. LG 디스플레이도 그렇고요. 끝으로 AP 시스템도 마찬가지인데요. AP 시스템도 파트론을 좀 말씀을 드렸을 때가 생각이 나는 차트의 흐름입니다. 여기에서 더 내려갈 곳이 있을까라는 생각이 드는 그런 차트의 흐름들을 좀 보여집니다. 그래서 21,000원이 강력한 지지 라인으로 좀 작용을 하고 있고요. 그리고 31,000원 언저리가 일부 박스 추세 상단부로 좀 나타나고 있습니다. 3년여 동안 이 박스를 깨지 않고 움직임 속에서 다시 한번 23,450원으로 전일 종가를 기록을 했는데요. 앞으로 이 추세 하단에서는 모아갈 만하다라고 말씀을 드리고 있는데 모아갈 만하다라고 말씀을 드리고 있는 이유가 영업이익률 개선들이 뚜렷하게 좀 나타나고 있습니다. 1분기, 2분기, 3분기 실적을 비교했을 때에도 영업이익은 1분기 122억 원, 2분기 162억 원, 3분기 160억 원 이렇게 나오고 있는데 3분기 매출액은 전년 동기 대비 41%로 부진했음에도 불구하고 성장 또는 영업이익의 방어가 가능했던 이유는 고수익 반도체 장비나 부품 쪽 매출 비중이 확대되고 있었고 앞으로 업황 개선에 따라서 국내외 OLED 관련 신규 투자가 있을 경우에 디스플레이 장비 쪽에서도 좋은 흐름들을 이어갈 수 있다. 영업이익률이 1분기 10.8%, 2분기 11.2%, 3분기 16.7%로 영업이익률 이익 체질에 있어서는 따라올 자가 없다라고 말씀을 드릴 만큼 좋은 영업이익 체력이 유지되고 있다라는 부분입니다. 끝으로 미래를 이끌 가시적 모멘텀 삼성전자의 갤럭시 폴더블 OLED 후공정 캐파 베트남 증설에 대한 이슈가 수혜로 AP 시스템에 있을 수 있고 삼성전자향 반도체 여전히 좋습니다. 그래서 디스플레이와 반도체 모두 다 수혜가 가능한 기업이 AP 시스템 이렇게 좀 말씀을 드리면서 이번 주 산업의 방향성
시장의 성장성 그리고 차트상 저위험 구간에 놓여져 있는 디스플레이 업종을 살펴보았기 때문에 앞으로 이곳에서도 유의미한 수익을 내실 수 있도록 유심한 관찰 그리고 관심 이어가야 될 섹터와 기업이다라는 말씀드리면서 이번 주 디스플레이 업종 OLED 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 네, 항상 이 시간에 살펴드리는 섹터가 지금 이걸 본다고? 라고 의문이 들지만 정말 몇 주 있다가 갑자기 상승이 나오는 그런 테마가 많기 때문에 디스플레이도 꼭 한번 살펴보시면 좋겠고요. 저희가 올해 마지막 공개 강연회가 준비되어 있습니다. 허반석 전문위원께서 이번 주 일요일까지 또 열일을 해주신다고 하는데 오후 6시에 서울경제TV 더하기 채널에서 온라인 강연회가 열립니다. 내년 농사 12월이 결정한다라는 게 주제인데 네, 내년 농사 잘 지으려면 지금 이번 한 달 동안 밭도 갈고 또 씨앗도 뿌리고 물도 주시면서 내년에 성장을 좀 무럭무럭 기다려 보시면 좋을 텐데요. 저희가 또 특별한 이벤트가 준비가 되어 있습니다. 올해 마지막 강연회이기 때문에 허반석 전문위원께 메시지, 문자 접수 좀 보내주시면 뭐 특별한 사연, 뭐 어떤 사연이든 또 어떤 궁금한 질문이든 다 받아주신다고 하니까 010-6835-2436번으로 문자 마구마구 날려주시기 바라겠고요. 또 이렇게 해서 저희가 추첨을 통해서 총 5분께 모멘텀 투자레터 구독 할인권까지 드립니다. 네, 그래서 샵 0082번으로 허반석이라고 보내주시면 좀 궁금한 점들 그리고 이런 접수 방법에 대해서도 설명드리고 있으니까요. 어떤 문자든지 지금 보내주시기 바라겠습니다. 네, 오늘 말씀도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저희 바로 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 서경의 테마부장 이주현 전문위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 저희가 이제 오늘은 메타버스 구현을 위한 필수 기술로 이 와이파이가 맞나요? 네, 와이파이 6E가 대두되고 있다고 합니다. 지금 저도 5G까지, 6G까지 들어봤는데 와이파이 6E는 뭐지 싶었거든요. 근데 벌써 이 기술을 개발하고 있는 선두 기업이 있다고 합니다. 바로 머큐리인데 머큐리가 또 최근에 차트가 스멀스멀 올라오려는 움직임이 보이고 있어서 흐름 좀 한번 체크해 주시면 좋겠거든요. 어떻게 보십니까? 네, 6E, 그러니까 뭐, 와이파이 4, 5, 6 이런 식으로 해서 대략 한 6년간의 교체 주기를 가지고, 우리가 실질적으로 집에 사용하고 있는 그 와이파이가 맞습니다. 이런 그 와이파이 기술도 지속적으로 좀 성장을 해가고 있는 상황인데요. 우리가 이제 사물 인터넷이라든지 시대가 이제 계속 지속적으로 이렇게 지남에 따라서 다양한 전자기기들이 결국 이제 인터넷에 접속이 되고 하나로 연결이 되고 하는 그런 커넥티드 사회가 뭐 초래하고 있죠. 지금 현재 진행되고 있는 그런 상황입니다. 그리고 이제 코로나19라는 이런 팬데믹을 맞이하면서 집에서 이제 재택근무를 하는 그런 상황들이 좀 많이 발생을 했죠. 그러다 보니까 당연히 집에 이런 와이파이가 없던 사람들도 구매를 해서 달아야 되는 뭐 그런 상황들이 발생을 하고 집에서 뭐 1인 가정이 아닌 이상은 스마트폰만 해도 와이파이 연결되는 게 뭐 4인 가족들 같은 경우는 4대가 연결이 되고요. 거기다 노트북을 사용하시는 분들이 있다면 노트북도 연결돼야 되고 태블릿 PC 당연히 또 연결이 돼야 되고 뭐 요즘은 뭐 가습기, 선풍기, 에어컨 뭐 할 것 없이 세탁기까지 이런 와이파이에 다 연결이 되고 있는 그런 상황입니다. 그리고 이제 뭐 기존의 사무실에서 쓰던 프린터도 이런 뭐 와이파이에 연결을 해서 좀 더 와이어리스라고 해서 이제 선이 없는 그런 사회를 갖다 좀 더 만들어가고 있는 그런 상황인데요. 그만큼 이제 우리에게는 이런 무선 인터넷이라는 부분이 굉장히 좀 중요하게 자리를 잡고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이런 와이파이가 먹통이 된다든지 하는 경우에는 굉장히 생활에 불편함을 겪을 수 있고 이런 부분들이 지금 현재 우리가 살고 있는 시대다라고 생각하시면 되는데 6 이제 와이파이 5까지는 기존에 이제 우리가 쓰고 있는 그런 와이파이였고요. 와이파이 6가
이제 최근에 좀 새롭게 이렇게 사람들이 사용하고 있는 그런 기술이다라고 보시면 좋을 것 같아요. 보통 이제 집에 와이파이 이제 설치되어 계신 분들께서는 이렇게 스마트폰으로 연결을 하려고 보면 한 두 가지가 이제 보일 겁니다. 그런데 이제 하나는 이제 5G라고 나와 있고, 하나는 기존에 예전 기술로 좀 쓰던 그런 부분인데, 물론 장단점은 있어요. 그런데 이게 이제 어찌됐든 이제 속도적인 측면에서 높은 걸 쓸수록 더 빠르게 이렇게 좀 사용을 할 수 있는 부분이 있고, 와이파이 6 같은 경우에는 이제 대역폭이 5기가, 그런데 6E는 이제 6기가까지 이제 확장되는, 그래서 좀 더 고속도로로 치면 넓은 고속도로를 가지고 있고요. 그러니까 많은 기기들이 한 번에 이렇게 연결이 되고 접속이 되어도 큰 문제가 없다라는 부분이고요. 속도를 그대로 유지를 해준다라는 부분이고, 속도적인 측면으로 우리가 이제 접근을 한다라고 해도 기존 5G 대비해서 4배, 많게는 20배까지도 이렇게 빨라질 수 있다라고 합니다. 그러니까 아주 예전 기술과의 이제 좀 비교를 했을 때 그렇게 되겠죠. 어쨌든 이제 이런 부분들이 와이파이 얼라이언스라고 해서 전 세계적으로 통용되는 그런 이제 하나의 기술로 이렇게 만들어가고 있는 상황인데, 머큐리가 이런 부분에서 기사가 이제 하나 나오면서 보시는 것처럼 거래량이 굉장히 좀 급증을 했어요. 사실 이제 6E라는 부분에 대한 기술은 코로나19 터지기 전에 이제 2019년도에 이미 이제 나와 있었다라고 봐야 되는, 그러니까 좀 전에 말씀드렸던 와이파이 얼라이언스라는 이런 곳에서 앞으로는 이 기술을 우리가 이제 공통적으로 상용화하고 개발하는 데 주력하자라고 이제 결정이 났기 때문에 그런 부분으로 이제 진행이 된 부분이 있다라고 생각하시면 되고, 이제 조만간 2022년인가 2023년쯤에는 와이파이 7이 이제 또 나올 거예요. 그래서 계속해서 이런 식으로 이제 우리가 사용하고 있는 무선 인터넷 기술들은 계속 발전을 하고 있는 상황이고요. 현재 그 인터넷에 접속하는 트래픽을 이렇게 분석한 데이터가 있는데, 코로나19 이전에 한 45% 정도의 트래픽이 와이파이를 통해서 들어온다라고 합니다. 그런데 이제 코로나19 아까 말씀드렸다시피 재택근무도 많아지고 원격 수업도 많아지고 이런 부분들이 트래픽 증가를 만들어냈기 때문에 와이파이 4, 5 이런 걸로는 이제 한계가 있다. 그래서 특히나 학교라든지 이런 다수가 이용하는 그런 시설에 설치되어 있는 와이파이 같은 경우는 사실 접속을 하면 굉장히 속도가 느리고 답답했던 경험들이 있으실 텐데, 이 이제 기술이 점점 발달함에 따라서 와이파이 6E를 사용하게 되면 이제 그런 부분들을 해소할 수 있다라는 거죠. 그런 부분에서 이제 좀 전에 앵커님께서도 말씀해 주신 것처럼 이제 메타버스라는 부분, 그러니까 이제 가상현실을 구현을 하기 위해서는 그리고 메타버스뿐만이 아니라 커넥티드카라는 그런 부분들을 구현하기 위해서는 이런 무선 인터넷의 속도가 굉장히 관건이고, 거기에 대한 지연, 그리고 연속성, 이런 부분들이 굉장히 좀 중요한 부분입니다. 그렇다 보니까 앞으로 이제 사회가 발전함에 따라서 필연적으로 와이파이 기술도 이렇게 따라가줘야 되는 그런 부분들이 있는데, 거기에 이제 부합하는 부분들이 이런 와이파이 기술을 생산하고 있는 머큐리다라고 보시면 좋을 것 같고요. 머큐리 주가 차트는 보시는 것처럼 팬데믹 이후에 이렇다 할 상승을 그렇게 보이지는 못했습니다. 그리고 보시는 것처럼 이제 주가 지수가 하락함에 따라서 이렇게 주가도 조정을 받았는데, 그저께죠. 거래량이 크게 들어오면서 이런 저항 자리를 돌파를 해내는 흐름이 나와줬고, 이렇게 이제 좀 수직 상승하는 거래량이 나오고 나면 이 추세 전환에 대한 기대감이 분명히 생깁니다. 그래서 지금부터 머큐리는 제가 생각할 때 7,750원짜리를 이탈하지 않는다면
상승 추세로의 전환 가능성 상당히 높다라고 보고 저점 매수를 좀 이어갈 수 있는 그런 종목이다라고 생각하시면 될 것 같고요. 6G 관련된 종목들은 결국 이제 5G 관련된 종목들이 대부분이겠죠. 통신 장비를 개발하고 차세대 기술을 개발하는 것은 당연히 미래 먹거리를 위해서 기업들이 해야 될 일이기 때문에 그런 관점으로 보시면 될 것 같고, 실적적인 부분이 2018년도에 영업이익이 한 100억이었는데 19년도 20억, 2020년도 34억 실적이 이제 안 좋아지고 있었습니다. 그런데 보시면 올해 3분기까지 실적이 긍정적으로 이렇게 돌아서는 흐름을 보여주고 있고요. 그런 관점으로 우리가 좀 접근을 해본다면 지금 현재 머큐리는 어떤 그 통신적인 부분 그리고 이런 메타버스에서의 장비적인 부분에서 좀 접근을 해볼 수 있지 않겠나라는 생각이 듭니다. 그래서 만약 접근하시는 분들이시라면 7,700원 정도 생각을 해두시고요. 앞으로 조정이 나오는 이런 구간에 5일선 정도 생각을 하시고 분할로 좀 접근을 해보시는 것도 상당히 좋은 그런 전략이 되지 않겠나라는 생각이 들고요. 지금은 뭐 시장에서 딱히 그렇게 관심을 받고 있지는 못하지만 뭐 메타버스 테마가 정말 좀 크다라는 생각이 든다라면 이런 부분들까지 전반적으로 엮여서 순환매가 돌 수 있기 때문에 그런 부분으로 접근을 해봐도 충분히 괜찮은 수익을 낼 수 있는 그런 종목이 아닐까라는 생각이 드니까 이 부분 참고하시고 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 머큐리는 7,750원만 이탈하지 않는다면 계속해서 5일선 지지하는 방향 체크하고 분할 매수가 유효하다라는 전략을 세워주셨습니다. 네, 오늘 말씀도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고수익 작전 타임에서 미국 증시부터 국내 증시까지 다양한 전략들 세워드렸습니다. 많은 도움 되셨길 바라겠고요. 참고로 본 방송에서 제공해드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 또 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타사 유사 명칭도 신경 써주시기 바라겠습니다. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.